पर एक गल है जिन्हां दा भी नाम लिया गया है या जो भी गारवित शर्मा दी इस बिना एलिजिबिलिटी तो हुई एडमिशन दे विच मिली भुगत रखते ने उन्हां दा नाम पंजाब यूनिवर्सिटी के इतिहास दे विच काले अखरां दे विच लिखिया जा रहा है। क्योंकि जदों भी किते भी देश के कोने दे विच गल उठेगी फर्जी एडमिशन की बिना एलिजिबिलिटी तो एडमिशन की तो गारवित शर्मा का प्रोफैसर मीना शर्मा का नाम तो आएगा ही आएगा। पर किहड़े VC ने किहड़े रजिस्ट्रार ने किहड़े UPS चेयरपर्सन ने तो किहड़े होर अधिकारी ने चाहे COE होण किने किने साथ दिता है काले अखरां दे विच नाम उन्हां दा भी जरूर लिया जाएगा। ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਓਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਰੂਲ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। मैं जो प्रोसीजर है वो दस रहा है। फर्स्ट प्रोसीजर इज एडमिशन थ्रू कैश। इफ इट इज नॉट एज पर द नॉर्म इट शुड बी रिफ्यूज। अगर वो ਉਹਨੂੰ ओवरलुक किया गया then next level is eligibility by the university R&S branch। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਗਲਤ ਹੈ then the controller of it must see कि person who is not eligible, person whose assessment is not there, they should revert back the ਉਹਨੂੰ candidate ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰ? ਸਰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਕਰਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜੀ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ RLA ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਨੋ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਸਰ। ਇਹ RLA ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ CS ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਸਪੈਂਡਡ। पर हुण रिजल्ट का देखना है रिजल्ट कहता की है आंदा है RLA आंदा है या वाकई जिवें एक्सपर्ट ओपीनियन मिली है कैंडिडेचर सस्पेंड होएगी। जेकर तुसी भी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल तो MBA करना चाहुंदे हो वो भी बिना एलिजिबिलिटी तो यह खबर तुहाडे लई बेहद खास है। तुसी देख रहे हो तो खबरसार ते मैं हां तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। पंजाब यूनिवर्सिटी के UBS तो MBA करना वो भी बिना एलिजिबिलिटी तो इसलिए दो शर्तां ने। पहली शर्त यह है कि तुहाडे माता या पिता पंजाब यूनिवर्सिटी के UBS दे विच प्रोफैसर होने चाहिए ने ते दूजी शर्त यह है जेकर तुहाडी बिना एलिजिबिलिटी तो हुई एडमिशन के खिलाफ कोई शिकायत करता है तो जिहड़े अधिकारियां ने उस शिकायत ते तुहाडे खिलाफ एक्शन लेना है तुहाडे माता पिता इन्ने समर्थ होण कि संबंधित अधिकारियों के मूँह बंद कर सकन बेशक किसी भी तरह। ये गल असीं नहीं कहते इस गल का जिउंदा जागदा सबूत है मिस्टर गारवित शर्मा की पंजाब यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के हुई एडमिशन ते लंघे हुए 2 साल। साढ़े नाल इस वेले मौजूद ने डॉक्टर RK सिंगला जी। गलबात करेंगे। सिंगला साहब तुसी इस पूरे मामले तो वाकफ हो। कहते हाथी लंघ गया हुण पूंछ रह की है किते ऐ तां नहीं कि जिहड़ी हुण पूंछ है ये पूंछ ही पंजाब यूनिवर्सिटी नूं ते चुप बैठे उन्हां अधिकारियां नूं भी कड़िक्की दे विच पा सकदी है। हाँ ये एक्चुअली कहने ये है कि पूछ ही रह गई हाथी लंघ गया लेकिन मेन स्टेज का होना है जब पंजाब यूनिवर्सिटी अधिकारियों को डिसाइड करना पएगा कि उन्होंने की करना है। इस मामले में लैके एक्चुअली 2021 के मामला मैं शुरू किया जो मैं RTI सबूत इकट्ठे किए। 1 साल बाद यानी कि 2022 के मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर को डिटेल्ड कंप्लेंट पाई सी सबूतां समेत कि एक्शन लिया जाए। फिर 1 साल निकल गया अज 2023 आ गया हजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले के अपडेट्स को लैके अज मैं चांसलर को फिर दोबारा शिकायत पाई है कि संबंधित गुनाहगार अधिकारियों ते कार्रवाई की जाए ताकि इस स्कैम नूं सिरे चढ़न तो रोकया जा सके। सर पहला एक बार असीं दर्शकों को ये ना दसीए भी हाथी तो लंघ गया जिवें 2 साल तो लंघ गए है पर हुण पूंछ रह गई है तो क्लाइमैक्स तो होना है वो पूंछ की है तो क्लाइमैक्स की है एक बार दर्शकों को दसीए। ये पूछ ये है कि हालांकि इन्होंने जिमें तिमें भी पिछले 2 साल तो औखे सौखे कढ़ ले तो किसी भी स्टेज पर किसी भी पक्षों इस स्कैम पर कोई कार्रवाई होण नहीं दिती पर अज लास्ट स्टेज आ गई है जदों मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक MBA का रिजल्ट तैयार है किसी भी टाइम पर डिकलेयर हो सकता है। लेकिन दूजे पासे गारवित शर्मा का केस कड़िक्की फसिया हुआ है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ समस्या ये है कि BOC ਦੇ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एक मैंबर ने किसी टाइम पर एडमिशन के दौरान ये कहा सी कि क्योंकि असी एडमिशन करनी है साडा हक है कि असी गारवित शर्मा की स्कोर शीट देखिए
ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲ 4th ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਐਮਬੀਏ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਗਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। हाँ जी, मिस्टर जगत भूषण जी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन पंजाब यूनिवर्सिटी। हाँ जी। सर मैंने एक चीज, मेरा डाउट था, मैं जर्नलिस्ट हूँ द खबरसार से, ठाकुर अमरदीप सिंह। सर मेरा एक छोटा सा डाउट था, मैंने वो क्लियर करना था। जैसे किसी भी बच्चे का रिजल्ट होता है, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे असेसमेंट हो, जब सारा कंपाइल होता है फिर वो आप डिक्लेयर करते हैं। अगर बाई चांस किसी भी एक कंपोनेंट का, चाहे असेसमेंट हो, चाहे प्रैक्टिकल या थ्योरी में किसी भी टीचर ने रिजल्ट नहीं दिया, तो उसमें आई थिंक RLA होता है, रिजल्ट लेट ड्यू टू अवार्ड, आई थिंक। मैं ठीक कह रहा हूँ सर? हाँ जी। ओके, ऐसे ही होता है, मतलब RLA आ जाता है ना? ठीक है सर। सर मेरा एक सवाल ये था, अभी UBS का 2nd ईयर का एक बच्चा है गार्विश शर्मा, तो उसका असेसमेंट एक सब्जेक्ट की एक UBS के ही BOC के मेंबर ने रोक ली है, वो दी नहीं ड्यू टू सम रीजन। उन्होंने कोई कंप्लेंट डाली थी, कुछ हुआ था, पर आपके पास शायद या तो रिजल्ट आ चुका है, उस केस में आप RLA डिक्लेयर करेंगे गार्विश शर्मा के रिजल्ट को, या फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे? मेरे को चेक करना पड़ेगा क्या रिजल्ट भेजा। ओके सर, मेरी जानकारी 100% करेक्ट है, असेसमेंट रुकी हुई है क्योंकि BOC के, UBS के BOC के एक मेंबर ने ऑनरेबल वाइस चांसलर को कंप्लेंट डाली हुई थी और उसका जो स्कोर कार्ड था कैट का वो मांगा हुआ है और एक्शन टेकन रिपोर्ट, तो उसमें उन्होंने असेसमेंट दी ही नहीं, 101% आई एम श्योर। तो उस केस में मैं जानना चाह रहा था, I'll have to get it checked, चेयरपर्सन की तरफ से क्या आया हमारे पास, उनके पूरे बोर्ड की तरफ से आता है रिजल्ट, मेरे को पता नहीं है। तो सर मैं आपसे कब कंफर्म कर सकता हूँ ये? अगर इंस्टीट्यूट उधर सेंटर की तरफ से आया हुआ है अप्रूव्ड रिजल्ट, तो रिजल्ट निकलेगा, अगर नहीं आया हुआ तो वो होल्ड पे जाएगा। सर अब मैं अगर होल्ड कर लेता हूँ, आप चेक कर लीजिए एक बार क्या भेजा है, MBA का रिजल्ट आएगा कब तक? इतनी जल्दी नहीं बता पाऊंगा मैं, मिडिल ऑफ मीटिंग। ओके सर, MBA का रिजल्ट कब तक आएगा जी? किसका? MBA का 2nd ईयर का, UBS का। वो भी इन प्रोसेस ही होगा, आ चुका है हमारे पास। आपके साथ आ चुका है? तो सर आप काइंडली, आप कहें तो मैं आप 15 मिनट में दोबारा कॉल कर लेता हूँ, काइंडली आप मुझे देख लीजिए। इतनी जल्दी नहीं कर पाऊंगा, आई एम नॉट इन माय ऑफिस, आई एम इन मिडिल ऑफ मीटिंग। ओके सर, मैं कल मॉर्निंग में पूछ लूँ आपसे? कल पता चलेगा। कल कितने बजे सर? 10 बजे कर लूँ? हाँ जी। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਗਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ COE ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੋਸਟਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, DPR ਹੈ, DC ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ UGC ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਓਵਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਵਕਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਘਪਲੇ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਖੁੱਸ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਘਪਲੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਟੀਚਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ
ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ UBS ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ UBS ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ UBS ਤੋਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਖਬਰਸਾਰ ਤੋਂ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਰ? ਠੀਕ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਵਰਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਜ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ UBS ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਕੈਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, 4-5 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ SVC ਨੂੰ ਤੇ VC ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਰਾਈਟ ਜੀ। ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਆਈ ਸੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ UBS ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਪੀਜੂ ਰੂਲਸ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਜਗਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਰੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੁਕੀ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਰਿਟਨ ਦਾ, ਥਿਉਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਤਾਂ RLA ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ COE ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨਫੋਰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। Okay, because I have given complaint in 2021 ਹੈ ਨਾ। Okay, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, that's why ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ so that I could be enabled to provide the assessment of the concerned student। Okay, ਤਾਂ ਐਸਐਨ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰੁਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ RLA ਆਂਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਗਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰੁਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਜਾਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ RLA ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੰਗੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਵਿਊ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸਿੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਈ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਕਾਇਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੀਸੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਰਾਏ 12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। हेलो, यस, हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून हाँ जी सर, वाइस चांसलर साहब सरदार परविंदर सिंह जी। जी। सर ठाकुर अमनदीप सिंह गल कर रहे हैं जी, चंडीगढ़ तो द खबरसार तो जर्नलिस्ट। की हाल चाल है सर? जी ठीक है जी। सर ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੀਸੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੀ। MBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ UBS ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗਰਵਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕੁਐਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਿਉਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, 2-3 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਡਿਊ ਟੂ ਜੀ। ਸਮ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਫਰਸਟ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਜ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਥਰੂ ਕੈਸ਼। ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਨॉर्म्स Yes. ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਫਿਊਜ਼। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ then next level is the eligibility by the university R&S branch. ਉੱਥੋਂ ਜੀ। ਵੀ ਅਗਰ ਗਲਤ ਹੈ then the controller of it must see ਕਿ person who is not eligible, Yes. person whose assessment is not there, they Yes. should revert back the ਉਹਨੂੰ candidate ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰ? ਯੈਸ ਸਰ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੂਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ, ਜਿੰਦੇ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ B ਰੂਟ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, B ਬੰਦ C ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, MBA ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਨਐਲੀਜੀਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ Assessment should be submitted at least 2 weeks before the start of theory examination. ਜੀ After theory exam, there is no provision of entertaining assessment ਜੀ or revision assessment. This is mentioned in the rules ਜੀ। of the university. ਜੀ ਸਰ, ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟੀਮੇਟ Sir, ਕਰਤਾ ਜੀ। before theory ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, not after theory ਹਾਂ, examination. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ COE ਨੂੰ ਵੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਲ ਦੁਬਾਰਾ Then ਉਹਨਾਂ ਨੇ। controller should attend. The controller should take a call. He should revert back to the department. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਰਿਗਾਰਡ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਜਗਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਇਹੀ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ Senate ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, Senate ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਜੇ ਰੁਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ RLA ਆਂਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ। RLA ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਹੈ। RLA ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ RLA ਆਇਆ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚ CP ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਨੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਜੀ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ RLA ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਨੋ, ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ। ਯੈਸ ਹੀ ਕੈਨੋਟ ਡੂ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਸਰ, ਕੈਂਡੀਡੇਚਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ RLA ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ CS, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਸਪੈਂਡਡ। ਓਕੇ CS ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਟ ਕਰਦਾ। ਮਿਸਟਰ ਲੂਥਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ IPS ਆਫੀਸਰ ਸੀ, DGP ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ DGP ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, DGP ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸੈਨੇਟ, ਇਧਰੋਂ ਲਾਅ ਦੇ 2 ਪੇਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਹੋਈ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਜੀ। ਕਲਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਇਆ CS ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਸਪੈਂਡਡ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ VC ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ VC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਇੱਕ IPS ਆਫੀਸਰ को CS के रिश्ते में yes ਜੀ candidate suspension doesn't mean ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੱਢਦਾ। This means there are some documents which are not available to the controller office. ਯੈਸ ਮੇਰੇ after my controller office my son-in-law appeared, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ CS।
CS means you resolve the query. Yes, yes. Whether it is a migration or it is your assessment or your anything which is not available to the controller office, you Yes. cannot declare result as RLA. It is CS, candidate Yes. suspended. ओके, मतलब इन दिस केस ऑल्सो जे इन्होंने It is स्कोर कार्ड ही नहीं CS. दिखाया तो सीएस होना चाहिए, सस्पेंशन होनी Yes, चाहिए it should be candidature suspended. हाँ, वो अपनी क्वेरी रिजॉल्व करे, बच्चा आगे या टीचर आए करे या चेयरमैन करे, यस, कोई उन्होंने टेकअप तो करे ना, फॉलो तो करे ना. राइट 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 राइट, थैंक यू सर। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੇਟ ਡਿਊ ਟੂ ਵਾਰਡਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਚਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ, ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਵਾਏ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ RLA ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਗਾਰਵਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਚਰਸ਼ਿਪ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਗਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ UBS ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲੌਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ YP ਵਰਮਾ ਜੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮੈਡਮ ਰੇਨੂ ਵਿਕ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ, ਚਾਹੇ UBS ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਚਾਂਸਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗਾਰਵਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਤੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਗਾਰਵਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ VC ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ UBS ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ COE ਹੋਣ, ਕਿਨੇ ਕਿਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਹੈ RLA ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਚਰ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦ ਖਬਰਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।